Session for beginners or young learners in the digital world. Skilling also embraces acquiring fundamental knowledge and practical abilities related to online safety and digital defense, and hence the need for cybersecurity. So we have among us one authority in the field of cybersecurity, who is none other than Sri Shyamojit Mukherjee. Here is, although Shyamojit Mukherjee doesn't need any introduction, but still to maintain the formality, he is a senior project head cybersecurity and digital forensics at IEM Labs. He is MSc in Computer Science, ISO IEC 27001-2013, Information Security Management System lead author, lead auditor, 6 years of experience in cybersecurity and digital forensic domain. And it is interesting to know that he is working with the police, CID West Bengal, Forensics Department in Nepal Army. He is a CID Recruitment Board member, Cybersecurity Center of Excellence, OSINT speaker, trainer for SVSPA and Kolkata Police as well. And here is a long list of his academic and industry awards. He is IEM MSc Best Student of 2019. He is IEM All-Rounder Student in 2017. He is IEM Student of the Year of 2018. And he is the best employee of ISOAH. So there is a long list of Mr. Mukherjee. And just today he's going to speak on why cyber security is required in our daily life. So over to you, Mr. Mukherjee. Okay, thank you so much. Am I audible to all? Yes, absolutely. Okay, so already ma'am introduced myself, but basically, actually, I am working with the investigation process, and also ma'am mentioned the ISO 27K, ISO 27001 lead auditor. That means I have the authority to check the company there is any problem or not, and the hack-proof website, hack-proof network, and as well as the community, those who have in the digital presence, is there any problem or not? I am the person who check and justify the problems. So first, I'm right now, I wish to join with you in the offline mode, but for my some work, I am right now in Bangalore. So digital I am present, but the session will be interactive session. I need some questions from uh, query from your end. If you have any questions, if you have any doubt, ask me directly. I will guide you perfect way. I know. Just everything is going on. That's why I'm so. So let's start. So my session will be all practical. I can show some demonstration, and I ask some questions also. So I want to know that what is cyber security. So am I audible, students? Anyone, you can tell me what is cyber security? What required right now? Anyone, you can speak in Bengali also. I don't have any problem. Yes, it's perfect right now. Perfect. So, yes, tell me, anyone, what is cyber security and what is ethical hacking? Anyone, please tell me. If you have any doubt that in Bengali, can I? তো বলতে পারবে বলো audible? Yes, you are audible. Okay. Students are trying. So, tell me, what is cyber security? Anyone? I will guide you, but you have to tell.
Sir, hello sir. Am I audible? Yes, yes, yes. সো আমার মতে সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে মানে ওই সব ধরনের মানুষকে সিকিউরিটি দেওয়া যারা মানে অনলাইনে ফ্রডের শিকার হয়েছে, যেমনি ফাইন্যান্স, বেশিরভাগ যারা ফাইন্যান্স ফ্রডের শিকার হয়ে থাকে, তো ওদেরকে সিকিউরিটি প্রদান করার। ইথিক্যাল হ্যাকিং হচ্ছে ইন এ গুড ওয়ে, মানে আমি হ্যাক করছি কোনো কিছুকে টু হেল্প সামওয়ান। ওকে, গুড অ্যানসার। এনিওয়ান এলস? আর কেউ কিছু বলবো? একদম ঠিক বলেছো। আর কেউ? আর কারোর মাথায় কিছু পয়েন্ট আসছে যে কেন দরকার সিকিউরিটি? আর কেউ? স্যার আমি অডিবল? হ্যাঁ বল। সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমকে যেটা সিকিউরিটি করে, মানে কোনো মালওয়্যার বা কোনো প্রবলেম আসলে, কোনো ভাইরাসগুলো কম্পিউটারে আসলে ওই সবের দ্বারা সিকিউরিটি করে, বা কোনো সিকিউরিটি সিস্টেম যেমন কিছু আমাদের কম্পিউটারে প্রবলেম হয়ে থাকে কোনো সিস্টেমে, তাই সেই সবকে সিকিউরিটি দেয়। আচ্ছা, গুড। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে কেন হ্যাকারস কত ধরনের হয় জানো কেউ? কত ধরনের হ্যাকারস আছে এখন দুনিয়াতে? হ্যাকারসরা খারাপ হয় না ভালো হয়? সাপোজ আমরা তো সবসময় ভাবি তোমরা অনেকে গেমস খেলো, কেউ তোমাদের গেমসের মধ্যে অনলাইন গেমসে কেউ হ্যাক করে নিচ্ছে, তোমরা জিততে পারছো না, যে বিভিন্ন ধরনের হ্যাকারস হয়, রাইট? তো কত ধরনের হ্যাকারস আছে কেউ বলতে পারবে? হ্যাঁ, আমি বলছি। সো দেয়ার তিন ধরনের হ্যাকারস হয়। হ্যাকারসরা কখনো খারাপ হয় না। হ্যাকারসরা না থাকলে এই যে তোমরা সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করছো, হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করছো, বন্ধুদের সাথে ভিডিও কলে কথা বলছো, ফোনে কথা বলছো, হ্যাঁ, বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যাচ্ছ, তো সেখানে যে প্রবলেমস গুলো হচ্ছে ওটা একমাত্র হ্যাকারসরাই আইডেন্টিফাই করতে পারে। এবং এই হ্যাকারসদের পিছনে কিভাবে তারা, আমরা আমাদের মেইন কনসার্ন এই যে আমরা সারাদিন যে ডেটাটা হচ্ছে, সাপোজ আমি তোমায় যদি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাই, ওকে, সো আমি না একবার একটা ইন্টারেস্টিং, ওকে 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 ওকে, সো আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। এই যে এবার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ তো প্রপারলি? এটা আমরা ডেইলি বেসিসে সবাই ইউজ করছি। একটা মানুষ, সে অনেকে কি করছে এখন, ডিজিটাল ওয়াচ ইউজ করি আমরা, বিভিন্ন ধরনের গ্যাজেট ইউজ করি, এখন তো হেডফোন বেরিয়ে গেছে, আমরা ব্লুটুথ হেডফোন ইউজ করছি, অ্যাপ দ্বারা কন্ট্রোলড হয়। তো এরকম প্রচুর ডিটেলস রয়েছে যারা সারাদিন আমরা ডিজিটাল, এরা কিন্তু আমরা সারাদিন কি কথা বলছি, কি করছি, এগুলো সব রিড করছে, এবং এই রিড করার ফলে সেই ডেটাগুলো আমাদের বিক্রি করছে। যেমন অনেকেই, আমি যদি তোমাদের এক্সাম্পল দিয়ে বলতে চেষ্টা করি, যদি দেখাই কিছু, সাপোজ এই যে এই যে ডেটা, তো আমরা কি করছি, এই যে প্রত্যেকের ফোনে আমরা ট্রু কলার ইউজ করি। এখানে কে কে ট্রু কলার ইউজ করো? হ্যাঁ, বেশিরভাগই ইউজ করি আমরা। অনেকেই ট্রু কলার ইউজ করো, রাইট? দেখো 2024 সালে 277 মিলিয়ন, মানে ভাবতে পারছো, ডেটা চুরি হয়ে গেছে ট্রু কলার থেকে, এবং আমরা ডে বাই ডে সেই প্রবলেমটা ফেস করছি। এবার তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন আসতে পারে, স্যার আমরা কি ধরনের প্রবলেম ফেস করছি? তো সেখানে প্রবলেমটা হচ্ছে, সাপোজ তোমরা ফোনে, অ্যান্ড্রয়েড ফোন উইথ ট্রু কলার ইউজ করো, কার কার আছে এখানে ট্রু কলার? অনেক জনেরই আছে, আমার আছে। হ্যাঁ, তোমার আছে তো? হ্যাঁ। এই যে তুমি বলছো না ট্রু কলার ইউজ করছো অ্যান্ড্রয়েড ফোন নিয়ে, তুমি জানতেও পারছো না তুমি সারাদিন কি করছো না করছো। আচ্ছা, আরো একটা কোশ্চেন, এই যে তুমি ট্রু কলার অ্যাপটা ইনস্টল করেছো, এই অ্যাপটা তোমার ফোনে কি কি অ্যাক্সেস নিয়েছে? আমার স্টোরেজ ডিভাইস, আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেইলস, আমার মাইক, একদম, তারপর লোকেশন নিয়েছে, আর ক্যামেরা। আমি বলছি, তোমরা কোনো একটা অ্যাপ ইনস্টল করতে গেলে তোমার মেসেজের অ্যাক্সেস নিয়েছে, তোমার গ্যালারি অ্যাক্সেস নিয়েছে, তোমার কল লিস্টের অ্যাক্সেস নিয়েছে, আর আরেকটা সবচেয়ে ভয়ানক, তুমি সারাদিন কার সাথে কি কথা বলছো না বলছো
সেটাও তোদের কাছে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা ট্রু কলারটা কেন ইনস্টল করেছি, যাতে একটা আননোন ডিভাইসে মানে আননোন কোনো নাম্বার থেকে যদি আমার কাছে কল আসে সেই কলটাকে যাতে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। কিন্তু ফ্রিতে কোনো কিছু কেউ দিচ্ছে মানে তারা কিন্তু ফ্রিতে দিচ্ছে না। কারণ তুমি যদি একটা ফোন কেনো, যে 64 জিবি ফোনের দাম যতটা 125 জিবি বা যে এখন অ্যান্ড্রয়েডে যেগুলো রয়েছে বিভিন্ন জিবি বেরোয়, তো সেগুলোর প্রাইসের মধ্যে হেল অ্যান্ড ডিফারেন্স আছে। তার মানে একটা স্টোরেজের ভ্যালু আছে। তো সেক্ষেত্রে তোমায় ফ্রিতে তোমার ডেটাগুলো একজন কেউ স্টোর করছে এবং তাকে তোমায় শুধু ফ্রিতে সুবিধা দেওয়ার জন্য, এটা তো একদমই নয়। তার প্রবলেমটা কি হচ্ছে, যে বললে তুমি যদি একটু বলো তোমার ফোন নাম্বারটা আমায় বলো, আমি তাহলে তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি বোঝাতে পারি কি প্রবলেম হচ্ছে। আমার নাম্বারটা বলবে বলবো? তোমার নাম্বার? হ্যাঁ বলবো। 9836 বলো। 9836 9836 96 8835 96 8835। ওকে ওকে স্যার। হ্যাঁ, তুমি ভোডাফোনের সিম ইউজ করো? একদম রং, আমি ইউজ করি হ্যাঁ? জিও, রিলায়েন্স জিও। একদম রং, একদম। এটা প্রথমেই এই নাম্বারটা প্রথমে যখন ওঠে, মানে আমরা তো অনেক সময় অনেক সিম কিনি, সেই প্রথম নাম্বারটা যখন রেজিস্টার্ড হয় ডিজিটাল দুনিয়াতে, তখন সেই নাম্বারটা ছিল হচ্ছে ভোডাফোনের। হয়তো এখন পোর্ট হয়েছে বা কিছু। হ্যাঁ আমি পোর্ট করেছিলাম 2 বছর আগে। তোমার সুজেইত তোমার নাম, রাইট? হ্যাঁ কিছুটা ঠিক বলেছেন, কিছুটা ঠিক বলেছেন স্যার। হ্যাঁ, এবার তো সুজাইত। তুমি লাস্ট ফোনে কথা বলেছো 2:45 এ। 2:45? You check your call history. লাস্ট ফোনে কথা বলেছো কি 2:45 এ? না স্যার, 11 মিনিট আগে, 3:03। হ্যাঁ, আমি 3:03 এ লাস্ট হ্যাঁ? কল, আমি 3:03 এ লাস্ট কল অ্যাটেন্ড করেছিলাম। অ্যাটেন্ড করেছো? তুমি কল করেছো কখন? 22 মিনিট আগে। ট্রু কলার আপডেট অনুযায়ী দেখো 2:45 তোমার একটা কল আছে 28 মিনিট আগে। কল এসছে, বাট আমি কল করেছিলাম 12:35 এ একটা, বাদ বাকি অনেকগুলো কল এসছে। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি যেটা আপডেট আছে। আমি চেষ্টা করছি তোমার এটাকে শেয়ার করে দেখানো, তোমার কি তোমার ডিটেইলস এর এগেইনস্টে কি দেখাচ্ছে। কোথায় শেয়ার করি? ওকে, তো এটা আমি একটা স্টপ শেয়ারিং করে তোমাকে দেখাচ্ছি তোমার ডিটেইলসটা। এক সেকেন্ড। ঠিক আছে, নাও সি, দেখতে পাচ্ছ অন স্ক্রিন? হ্যাঁ, এখন আসছে স্যার, লোডিং হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি স্যার। তো এইভাবে এক একটা ডিটেইলস, এটা আমি যে ডিটেইলসটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে টেলিগ্রাম থেকে। তোমাদের টেলিগ্রাম আছে কারোর কাছে? হ্যাঁ আমার কাছে আছে স্যার। হ্যাঁ, তুমি টেলিগ্রামে বট হয়, বট সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া আছে? হ্যাঁ বিওটি বট, হ্যাঁ অনেকগুলো বট আছে বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য, বিভিন্ন চ্যাটবট ধরনের যেটাকে বলি আমরা, বিল্ড, অপারেট এন্ড ট্রান্সফার। তো তুমি যদি যাও ওখানে গিয়ে, তুমি যদি ট্রু কলার তুমি যদি টেলিগ্রামে গিয়ে ওখানে যদি সার্চ করো ট্রু কলার বট বলে, তাহলে দেখবে একটা অপশন আসবে, সেখানে তুমি ক্লিক করে তুমি ফ্রিতে 1 সপ্তাহ এরকম নাম্বার দিয়ে ওদের ডেটাটা দেখতে পারবে। এবার এটার কথা হচ্ছে তোমার ডিটেইলস তো ট্রু কলারে থাকার কথা না, সেখানে ট্রু কলারে তোমার ডেটাগুলো সাপোজ হয়তো 1-1.5 মিনিটের একটা কলের আপডেট হয়তো লেটেস্ট নেটওয়ার্ক ইস্যু হতেই পারে, বাট এগুলো একদম লাইভ আপডেট দেয়।
তো সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, তোমার ডেটাবেসের সাথে, তোমার ফোনের ডেটাবেসের সাথে ওই ট্রুকলারের অ্যাপটা লিঙ্কড আপ করে দিয়েছে সার্ভার। তো আমি যখন সার্ভারের কাছে কোনো একটা কোয়েশ্চেন্স করছি যে এই নাম্বারে কি ডিটেলস আছে, ও তোমার ওই অ্যানসারটা দিয়ে দিচ্ছে। যার ফলে কি আমরা যখন এইভাবে ইউজ করছি, এবার দেখা গেল যদি তোমার হিউজ ডেটাবেস লিকড হয়, তোমার ডেটাটাও হ্যাকারসদের কাছে পৌঁছে যাবে, অলরেডি এগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। এর জন্য আমরা বলি যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার আগে সেটা কতটা জাস্টিফাইড এবং কতটা তার এগেইনস্টে কোনো কেস চলছে কিনা সেগুলো চেক করে নেওয়া উচিত। এইভাবেই আস্তে 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 কিন্তু আমাদের প্রবলেমস গুলো স্টার্ট হয়। এবং পরে যদি তোমাকে আরো দেখাই, ট্রুকলারের বাইরেও আমাদের ভয়েস যেভাবে যাচ্ছে দিনের পর দিন, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, সেই অ্যাপ্লিকেশনটা যে মুহূর্তে আমরা ইনস্টল করছি দেখছি কম ভিউজ আছে, ওপেন ভিউজ আছে, বা রেটিং অনেক কম আছে বা বেশি আছে। ট্রুকলারে যেমন হিউজ রেটিং আছে, কিন্তু ব্যাকএন্ডে ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমাদের ফোনের অ্যাক্সেস নিয়ে ডেটাটাকে কালেক্ট করে নিচ্ছে। যার ফলে আমাদের কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কল আসে। আমরা জানি ইন্টারন্যাশনাল কল আসছে, রাইট, আমাদের কাছে সারাদিন। ঠিক, তোমার কাছে ইন্টারন্যাশনাল কল আসছে সারাদিন, তুমি মনে করছো বিদেশ থেকে ফেক নাম্বার থেকে কল আসে। অ্যাকচুয়ালি এগুলো বিদেশ থেকে ফেক নাম্বার থেকেই কল আসে না, এই কল আসে হচ্ছে এই ধরনের ওয়েবসাইট থেকে। এটার এগেইনস্টে কেস চলছে। এই ওয়েবসাইটটা যেটা রয়েছে গোগেট, এই গোগেটে গিয়ে একটা নাম্বার, আমি কি করে বিদেশের নাম্বার, সাপোজ একটা কান্ট্রি, যে কোনো কান্ট্রি আমি ইউজ করছি, সাপোজ ইউনাইটেড কিংডম আমি ইউজ করলাম, এবার ও বলছে এই নাম্বারের এগেইনস্টে আমি কি কি সার্ভিস পেতে চাই, সাপোজ আমি হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করলাম। এবং আরেকটা ভয়ানক বিষয় হচ্ছে এই নাম্বারগুলো পেতে গেলে কিন্তু আমাদের কোনো ডকুমেন্টস লাগছে না। সাপোজ তুমি যদি কোন একটা নাম্বার ইউজ করো, কোনো কেনো, তার এগেইনস্টে তোমার পয়সা দিতে হচ্ছে, তোমার ডকুমেন্ট, আধার কার্ড এন্ড অল সবকিছু দিতে হচ্ছে, রিচার্জ করতে হচ্ছে। এটা সব রেডিমেড একটা দেবে, এবং তার এগেইনস্টে ওরা চার্জেস নিচ্ছে। কি চার্জেস নিচ্ছে, যে সাপোজ আমি যদি 10 মিনিটের জন্য ইউজ করি, $0.70 তারা চার্জ নিচ্ছে। 4 ঘন্টার জন্য হলে এটা জাস্ট ইমাজিন। এইভাবে যদি সাপোজ আমি 10 মিনিটও সিলেক্ট করে, এটা আমার লগ ইন করা বা রেজিস্টার করা নেই, কিন্তু এখান থেকে গেট নাম্বার বলে ওরা বলবে রেজিস্ট্রেশন করতে, আমি কিন্তু এখান থেকে যে কোনো একটা নাম্বার ইউজ করে তোমার সাথে ফ্রড করতে পারি। এবং এইভাবেই আমরা অনেক সময় বিভিন্ন বিদেশের নাম্বার আসছে বলে এই সমস্যাগুলো আমরা বুঝতে না পেরে কল ধরছি, এবং আমাদের সাথে এই ধরনের ক্রাইম গুলো ঘটে যাচ্ছে, ব্যাংকিং ফ্রড হচ্ছে। কিছু কোশ্চেন আছে, বলতে পারো? নো স্যার, নো। এনি কোশ্চেন? নো স্যার। ওকে, সো এইভাবে এটাগুলো পাবলিকলি বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং এইভাবে যারা এই ধরনের ফ্রড করে তারা এইভাবে আমাদেরকে নানা ধরনের বিপদে ফেলছে। এবার আসি এডুকেশন, মানে সাপোজ সাইবার সিকিউরিটি এখন আমরা অনেকেই মনে করি, আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন আসে যে আমরা তো সায়েন্স নিয়ে পড়ছি না, বা আমরা টেকনোলজিক্যালি কাজ করছি না, আমাদের সাইবার সিকিউরিটি আমরা শিখতে পারবো। বাট অ্যাজ পার এনইপি, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এটা দায়িত্ব করে দিয়েছে যে যে কেউ, তোমরা যেমন তোমরা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের, তাই তো? ইয়েস তোমরা সবাই, হ্যাঁ, তো তোমাদের আলটিমেটলি এক জায়গায় গিয়ে তোমাদের শিখতে হবে অডিট। একটা জায়গায় হাইয়েস্ট অনেকেই আছে না অডিট শেখার জন্য, ফিনান্সিয়াল অডিট এন্ড এগুলো চেক করার জন্য। সাইবার সিকিউরিটি ক্ষেত্রে অডিট আছে, যেটা আমি সার্টিফাইড হয়েছি। তো সেগুলোর জন্য কিন্তু এন্টায়ার সবকিছু অ্যাকাউন্টস এর লোকজন পড়াশোনা করতে পারে, এবং এটার পিছনে অ্যাজ এ ফ্রেশার হিউজ অ্যামাউন্ট হচ্ছে। কারণ আমি তোমায় বলি গল্প, সেটা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি সব জায়গায় দরকার। কারণ যেখানে ডিজিটাল প্রেজেন্স আছে, সব থেকে বেশি স্যালারি দিচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি ফিল্ডে হচ্ছে হসপিটাল ডিপার্টমেন্টগুলো, মানে বিভিন্ন হসপিটাল।